جموں کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے جس میں عدالت نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ کسی ایسے شخص کو پاسپورٹ جاری کرنے سے نہ روکے جس پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اس فیصلے کو ان ہزاروں درخواست دہندگان کے لیے ایک بڑی راحت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جن کی پاسپورٹ درخواست صرف اس لیے مسترد کر دی گئی کہ ان پر ایف آئی آر درج تھی۔ ہمارے اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر پرویز بٹ کی دیکھیے خصوصی رپورٹ۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے ذریعے سنائے گئے ایک تاریخی فیصلے میں عدالت نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ کسی بھی شخص کا پاسپورٹ محض ایف آئی آر درج ہونے کی بنیاد پر نہ روکا جائے جب تک کہ وہ قصوروار ثابت نہ ہو جائے۔ یہ فیصلہ آنریبل جسٹس سنجیو کمار نے راجیش گپتا کی طرف سے دائر درخواست پر سنایا، جس نے اپنے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے درخواست دی تھی، لیکن ان سے این او سی حاصل کرنے کو کہا گیا کیونکہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہے۔ جسٹس سنجیو کمار نے پاسپورٹ حکام کو ہدایت دی کہ وہ درخواست گزار راجیش گپتا کو عدالت سے این او سی پیش کرنے پر اصرار کیے بغیر پاسپورٹ کی سہولت فراہم کریں۔ اس فیصلے میں جسٹس کمار نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جس بنیاد پر درخواست گزار کے پاسپورٹ کی تجدید کی درخواست کو مسترد کیا گیا ہے وہ قانون کے لحاظ سے مکمل طور پر ناقابل برداشت اور ناپائیدار ہے۔ جب درخواست گزار کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی زیر التوا نہ ہو تو جواب دہندگان درخواست گزار سے عدالت سے این او سی پیش کرنے پر اصرار نہیں کر سکتے۔ جسٹس کمار نے یہ بھی کہا کہ یہ کافی حد تک واضح ہے کہ درخواست گزار کے خلاف صرف ایک ایف آئی آر زیر التوا ہے اور اس معاملے میں ابھی تک کوئی حتمی رپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی گئی ہے۔ قانونی امور کے ماہرین نے اس فیصلے کو تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے۔ لیکن ابھی جو دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے خلاف بھی کبھی فریولس ایف آئی آر بھی ہو سکتا ہے جس میں وہ بعد میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، یعنی باعزت بری کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن اور ٹرائل میں مان لیجیے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال لگیں گے، بندے نے جس ٹائم ایف آئی آر کے لیے اپلائی کیا اس ٹائم بندے کو فارین جانا تھا، تو فارین جانے سے اس کو رکایا گیا جس سے اس کا رائٹ ٹو موو ایبراڈ وائلیٹ ہو گیا آرٹیکل 21، یا ہیلتھ گراؤنڈس کے لیے جانا ہو یا ایجوکیشنل گراؤنڈس کے لیے جانا ہو۔ تو اب جو اس کیس میں جو چیلنج کیا تھا پٹیشنر نے یہی کہ اس کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے اور اس کو اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ ایویلیٹ کرنا تھا، تو پاسپورٹ اتھارٹی نے بولا تھا آپ کے خلاف 2019 میں ایک ایف آئی آر لانچ کیا گیا، لیکن جو پٹیشنر بولتا ہے اس ایف آئی آر میں اس کو چانسز ہے ایکوٹ ہونے کے، اسی لیے پٹیشنر نے چیلنج کیا۔ تو آنریبل ہائی کورٹ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دیا جو پہلے جس کرناٹک ہائی کورٹ نے بھی دی تھی اور جس الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی دی تھی۔ تو آنریبل ہائی کورٹ نے یہ بولا کہ آنریبل جسٹس سنجیو کمار نے لینڈ مارک ججمنٹ دیتے ہوئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایف آئی آر میئر لانچنگ آف این ایف آئی آر از ناٹ اے گراؤنڈ ٹو ڈینائی دا پاسپورٹ۔ تو ایک لینڈ مارک ڈیسیشن ہے اور 23/11 کو یہ ججمنٹ آئی ہے، تو پرووائڈیڈ یہ ججمنٹ سرکار کی طرف سے یونین آف انڈیا کی طرف سے ڈویژن بینچ یا سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہو جاتی ہے تو تب یہ ججمنٹ فائنل بن جائے گی، تو یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے۔ عدالت کی اس فیصلے سے ان درخواست دہندگان کو کافی راحت ملی ہے جن کے پاسپورٹ صرف اس لیے مسترد کیے گئے تھے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی۔ مقامی باشندوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ان لوگوں کو کافی ریلیف ملے گا جو تعلیم، کاروبار یا اپنی مذہبی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ایک اچھا لینڈ مارک ڈیسیجن ہے، اس ڈیسیجن کو ویلکم کرنا چاہیے۔ جو انہوں نے کہا ہے کہ جس کے پاس ایف آئی آر لگا ہوا ہے تو وہ پاسپورٹ کی جو ویریفیکیشن جو باقی پروسیس ہوتا ہے اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، ان کو پاسپورٹ ملنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کو بھی معلوم ہے جب بھی یہاں پہ حج اور عمرہ کا سیزن آ جاتا ہے تو بہت سارے ایسے ایپلیکینٹس ہیں جن کو یہی ریزن آتا تھا کہ آپ کے پاس اس طرح کی ویریفیکیشن پینڈنگ ہے، اس طرح کا کوئی کیس ہے، آپ حج یا عمرہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس بہت سارے ایسے ایجوکیٹڈ یوتھ تھے جو آگے بہت سی ڈگریاں کرنے کے لیے فارن ملکوں میں جانا چاہتے تھے، وہ بھی اسی وجہ سے رک پاتے تھے کہ شاید آپ کے گھر میں یا آپ پہ کوئی ایسا کوئی کیس لگا ہوا ہے، ایف آئی آر لگا ہوا ہے تو آپ باہر نہیں جا سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا سٹیپ ہے، اس سے آپ کا جو ٹریڈ ہے اس میں بھی کافی فرق پڑے گا، ٹریڈ ایکسپینڈ ہوگا، ایجوکیشن کے لیے آپ لوگ باہر جا سکتے ہیں، حج اور عمرہ کے لیے ایک ہیسل فری پروسیس رہے گا، تو ایک ویلکم سٹیپ ہے، اپریشیٹیبل سٹیپ ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے اس چیز کو کہا ہے کہ یہ چیز ہونا چاہیے، لیکن گراؤنڈ لیول پہ یہ چیز امپلیمنٹ ہونی چاہیے، جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہدایت ملنی چاہیے کہ اس کو ہیسل فری بنائیے، اس چیز کو گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ کیجیے اور ان لوگوں کو راحت پہنچائیے جو کافی عرصے سے، کافی برسوں سے اس چیز کی وجہ سے دوچار ہو رہے ہیں اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन लेते हुए ये जजमेंट सुनाया है कि जिस एप्लीकेंट ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो और सिर्फ उस पर एक एफआईआर रजिस्टर हुआ हो उसे पासपोर्ट दे दिया जाए, उसे पासपोर्ट नहीं रोका जाए। ये इंस्ट्रक्शंस गई हैं। एक केस जो चल रहा था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जिसमें जो एप्लीकेंट था उसने रिन्यूअल के लिए वहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन उससे एक एफआईआर की वजह से पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा था। तो ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार ने ये जजमेंट दिया है कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन पे सिर्फ एफआईआर रजिस्टर हुआ हो और उनके जो जुर्म हो वो साबित ना हुए हों, उन्हें पासपोर्ट नहीं रोका जाए। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन इसको माना जा रहा है, जिससे कि हज़ारों एप्लीकेंट जो हैं जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उनके पास कोई एफआईआर लगी हुई हो, चाहे वो किसी फर्जी केस में भी क्यों ना हो, उन्हें अब इससे बहुत राहत मिलेगी। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने सरकारी बंगला खाली कर दिया। जी हां, महबूबा मुफ्ती ने जो कि सरकारी बंगले में रहती थी वो बंगला खाली कर दिया है। श्रीनगर में वाक़ सरकारी बंगला खाली कर दिया है महबूबा मुफ्ती ने। सरकारी नोटिस के बाद बंगला खाली किया है, रिहाइशगाह का सामान किया जा रहा है मुंतकिल। बड़ी खबर इस वक्त की, महबूबा मुफ्ती ने सरकारी रिहायशी बंगला खाली कर दिया है। सरकारी बंगला खाली कर दिया महबूबा मुफ्ती ने, और श्रीनगर में वाक़ सरकारी बंगला ये खाली कर दिया गया सरकारी नोटिस के बाद। बंगला खाली कर दिया है, रिहाइशगाह का सामान मुंतकिल किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट जुड़ चुके हैं। परवेज, महबूबा मुफ्ती ने सरकारी बंगला खाली किया है, क्या अपडेट इस वक्त की आप देंगे? बिल्कुल जिलानी, न्यूज़ 18 पे ये सबसे पहले खबर जो है ये ब्रेक हो रही है कि फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, ऑफिशियल नोटिस मिलने के बाद आज वो अपनी जो रिहाइश गाह है यहाँ पे श्रीनगर गुप्कार रेजिडेंस पे जो वाक़ा है वो उसको आज खाली कर रही हैं। और जो हमारी पीडीपी के सीनियर लीडरान से बातचीत हुई उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि सामान वगैरह सारा पैक हो गया है, सामान शिफ्टिंग की भी प्रोसेस शुरू कर दी गई है। कुछ सामान यहाँ से जो खिंबर में उनके रिलेटिव रहते हैं, यहाँ श्रीनगर में ही आउटस्कर्ट्स में एक एरिया आता है जहाँ पे वो शिफ्ट कर रही हैं। कुछ सामान मूव कर दिया गया है वहाँ पे और अभी कुछ सामान और बाकी है। और अब से थोड़ी देर में जो है खुद जो महबूबा मुफ्ती हैं वो अपनी रिहाइश गाह को अलविदा कह के जो खिंबर में उनके रिश्तेदार वाक़ हैं वहाँ पे शिफ्ट करेगी। जिलानी, ये इंसिडेंट इस बात के बाद पेश आया क्योंकि दो रेजिडेंसेस जो महबूबा मुफ्ती की ऑफिशियल रेजिडेंसेस थी, गवर्नमेंट रेजिडेंसेस, गुप्कार की और खनबल में एक रेजिडेंस, दोनों पे उन्हें वकेट करने का, उन्हें खाली करने का सरकार की तरफ से ऑर्डर आया था। और खनबल में जो है महबूबा मुफ्ती के साथ साथ जो और भी कुछ लोग हैं और भी कुछ जो वहाँ पे अंडर सिक्योरिटी जो पर्सन्स थे वो रह रहे थे, उनको भी ये नोटिस मिला है। यहाँ अगर श्रीनगर की बात करें, जो गुप्कार पे उनकी रेजिडेंस वाक़ है, सीएम रेजिडेंस जिसको कहा जा सकता है, जब वो सीएम थी यहाँ की तब भी वो उसी गुप्कार फेयर व्यू रेजिडेंस में रहा करती थी, तो उसको इस वक्त खाली किया जा रहा है। और जो सामान है वो शिफ्ट ऑलमोस्ट हो चुका है और अब से कुछ देर बाद जो है महबूबा मुफ्ती हैं वो भी अपने जो रिश्तेदार हैं उनके वहां पे शिफ्ट कर जाएंगी। हमारी कुछ पीडीपी लीडरान से भी इस हवाले से बात हुई थी कल से ही, क्योंकि ये सिलसिला लगातार चल रहा था। तो हमारी कुछ पीडीपी लीडरान से बात इस बारे में हुई थी, तो उनका कहना था कि सरकार को पहले लगा था कि शायद इन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो उस वजह से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। अब शायद सरकार को लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती जो कि एक फॉर्मर सीएम यहाँ की रह चुकी हैं, उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई थ्रेट नहीं है। इस वजह से उन्हें जो सरकारी क्वार्टर्स हैं या सरकारी ऑफिशियल जो उनको अकोमोडेशन मिली थी वहाँ से निकाला जा रहा है। दूसरा मुद्दा जो पीडीपी के लीडरान उठा रहे हैं, उनका यह कहना है कि अगर बीडीसी मेंबर और डीडीसी मेंबर अगर उनको सिक्योरिटी फराहम की जाती है और गवर्नमेंट अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड की जाती है, तो महबूबा मुफ्ती जो कि एक फॉर्मर सीएम यहाँ की रह चुकी हैं, जिनके जो वालिद हैं वो होम मिनिस्टर रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के भी वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ऐसे में क्या उनकी सिक्योरिटी अहम नहीं थी? क्योंकि अगर खिंबर की हम बात करें, खिंबर श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में आता है, उतना सिक्योर एरिया
है उसको नहीं माना जा सकता है, ठीक। क्योंकि श्रीनगर में आपको पता ही है कि हालांकि मिलिटेंसी का बहुत कम यहाँ पे अब रुझान है, लेकिन जो आउटस्कर्ट्स हैं, आउटस्कर्ट्स फिर भी अभी तक वोलेटाइल हैं, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है। लेकिन ऐसे में जो PDP सदर महबूबा मुफ्ती है उनका वहाँ शिफ्ट करना ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी उनको जो महबूबा मुफ्ती की वो सिक्योरिटी उनको अरेंज करनी है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि वो फॉर्मर CM रह चुकी हैं यहाँ पे, तो उनकी सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी एजेंसीज को कंसर्न रहेगा। हमने पूछा था कुछ लीडर से कि क्या आपको उनको इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स तो नहीं नजर आती है, तो साफ उनका कहना था कि जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं महबूबा मुफ्ती के साथ, आवाम इसका बेशक खुद फैसला कर सकती है कि क्या इसमें कोई पॉलिटिक्स है या ये नॉर्मल प्रोसीजर। बहरहाल महबूबा मुफ्ती को नोटिस मिला, वो सरकारी बंगला खाली कर रही हैं, जैसा कि आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती